السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسالہ میٹھی چینل میں خوش آمدید. تو دوستوں, آج ایک چھوٹی سی گفتگو, ایک چھوٹے سا انٹرویو ہمارے مصور بھائی کے ساتھ, جس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ بہت شائع فیل کرتے ہیں اور بہت زیادہ شرماتے بھی ہیں. تو ان کا ایک ارمان تھا اور ان کی ایک خواہش تھی کہ ہم کچھ ایک پوڈ کاسٹ ٹائپ بنائیں. تو آج ہم نے ہمارے نئے گھر میں جب شفٹنگ کر لی ہے تو میں نے اپنے لیے تھوڑا سا سسٹم برابر کیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی اس میں امپروومنٹ آئے گی. تو چلیے ملتے ہیں مصور بھائی سے. السلام علیکم مصور بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہو, کیسے گزر رہا ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا وقت گزرا. اچھا جی مصور بھائی, آج کا کچھ اس طرح خاص موضوع تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے, سوسائٹی میں جو کچھ چل رہا ہے, اگر آپ اسے فنی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا سیریس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے ہر طرف. انسان کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی, چاہے وہ لائف ہو, اگر غریب گزار رہا ہے یا امیر گزار رہا ہے, دونوں ایک ہی جو سائڈ پر ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب یہ آخر یہ مسئلہ کہاں پر ہے, پوائنٹ کہاں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نعمان بھائی کہ آپ نے بھی بہت سے ہمیں کوئی جواب دیا. اچھا, سب سے فنی جو ہمارے سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ آج کل یہی ہو رہا ہے, آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا. آپ کو کوئی موقع ضائع نہیں کر رہا ہے ہماری بجلی کا. اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ قبول ہے ہمیں. جی ہم نے آپ کو وقت دیا اور آپ نے بھی ہمیں وقت دیا ہے. آپ فارغ تھے صبح سے, تو پھر بھی جو ہے تو ہم نے اپنی فراغت میں سے فراغت نکال کے ہمیں جو ہے تو یہی مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے فارغ ہونے سے بالکل فارغ ہی نہیں ہو رہے. ہم جو ہے تو بزی ہے اور اس میں آپ نے جو فراغت نکال لی آپ کے لیے کہ آپ کچھ ویڈیو بنا رہے, لیکن آپ فارغ ہو کے بھی ہمیں ٹائم نہیں دے رہے. ایک تو آپ کی روٹین کچھ عجیب ہے کہ آج کل مطلب ہر اسٹوڈنٹ کی یہ روٹین ہے, اگر آپ دیکھ لیں تو چھوٹا ہے یا بڑا ہے اور راتوں کو جاگتا ہی ہے. تو ایسے آپ کا بھی ہے, مطلب جیسے کہ الو ہوتا ہے نا, الو وہ دن کو سوتا ہے رات کو جاگتا ہے, اسی طرح آپ کا بھی یہی سسٹم ہے. اور آج کل سب لوگوں کا یہی سسٹم ہے کہ وہ رات کو سوتے ہیں اور دن کو 12 بجے جاگتے ہیں. جی بالکل, یہ سسٹم بہت خراب ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب چونکہ رمضان ابھی قریب ہی گزرا ہے تو ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ دنوں کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں. تو پھر عام لوگوں کو یا سب کو جو ہے وہ اپنی روٹین میں آنے کے لیے جو ہے وہ 2-3 مہینے تو لگتے ہی ہیں. راتوں کو جاگتے ہیں, لیکن وہ جاگنے کا بھی کچھ مقصد ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے رمضان میں راتوں کو لوگ جاگتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے, گیمز کھیلنے کے لیے, عبادت تو وہ کرتے نہیں ہیں. تو آپ بلیم ہم رمضان کو ہی کر رہے ہیں, مطلب اپنی سستی کو جو ہے تو رمضان کے ہم کر رہے ہیں. نہیں, ہماری یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم کوئی ایسی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں, اور اس لیے سارا مطلب ہماری جو زندگی جا رہی ہے اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ہمیں خود سمجھ لیں. دیکھیے یہ کنفیوژن ہی تھی, کنفیوژن ہے, سب کچھ کنفیوژن کہ مطلب یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. یہی مسئلہ ہے. اچھا, تو یہی بات ہے. سو وقت مطلب کچھ دن پہلے میں نے مصور بھائی سے پوچھا کہ یہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ آپ اوور ٹائم دے رہے, کہ میں فارغ نہیں. میں نے کہا کیوں, کہ 12 بجے اٹھتا ہوں دن کو, اس کے بعد میرا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ ان کی جو تو روٹین ہے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور توڑنا چاہیے. مطلب غضب بھی آپ سے اچھا ہوگا کہ وہ صبح بہت لوٹتا ہے اذان کے بعد. بہت اچھا ہے غضب. کیوں, کسی کے کام تو آتا رہتے ہیں. یہ بات ہے, ہم بھی بہت کسی کے کام آتے ہیں, آپ کی بھی کام آئے. آپ کیوں ہمیں غضب سے آپ لوگوں کا کیا اچھا ہے. میں نے سے بات کی آپ سے تو مان لیے ایک ہی کر رہی ہے. اب آپ مان رہے تو ہمیں بھی ماننا پڑے گا. اچھا چلو ٹھیک ہے. عزت رکھنے کے لیے ہم گدھے سے وہ نہیں, انسان ہے آپ اشرف المخلوقات, لیکن انسانوں کے اندر جو ہے تو کسی صفت موجود ہے آپ میں تھوڑی سی لیزینس ہے آپ کے اندر. ابھی نمبر بھی آ چکے ہیں آپ کے, تو ایگزام بھی آ رہا ہے نا آپ کا؟ جی انشاءاللہ ہفتے کے دن پہلا پیپر ہے. اچھا جی ماشاءاللہ. تو تیاری ماشاءاللہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے ہوتی تھی. ہم 9 میں ہوتے تھے, اور جب 9 کے رول نمبر آئے تو ہمیں بہت ایکسائٹمنٹ تھی کہ پہلی بار بورڈ کا ایگزام دے رہے تھے. اچھا, تو اس طرح ایکسائٹمنٹ تو نہیں ہے. ہمارے ذہن میں کچھ اور تھا کہ بورڈ کے ایگزام کس طرح ہوں گے اور کیا ہوگا. جی ہاں, یہ بات ہے, ٹیچر بورڈ ڈراتے ہیں. ہمیں جو ہے بورڈ ڈرایا گیا تھا کہ انسپیکٹر صاحب آتے اور وہ
यूएफएम लगाते, अब वजह मालूम नहीं कि यूएफएम क्यों लगाते। हम तो 9 और 10 में जब हमने देखा कि एग्जाम तो नहीं है, सिर्फ होमवर्क ही है, ये वाला पॉकेट्स लेके जाने और बस उसी को कॉपी करना है पेपर में लिखना है। सिस्टम यही बन चुका है ना। और ये सब गलती मैं कहता हूँ कि सब ब्लेम आता है बड़े सिस्टम स्कूल्स पे कि वो अपने मतलब स्टूडेंट्स को, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मार्क्स दिखाते हैं, और मार्क्स जो है तो वो इंटेलिजेंस तो होती नहीं है उनके स्टूडेंट्स में, और ये चीजें आम कर देते हैं बोर्ड के अंदर, और हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम इसकी वजह से तबाह हो चुका है। तो फ्यूचर के स्टूडेंट्स को हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ कंसेप्ट बनाएं और कुछ अपनी मेहनत करें, और साथ ही बिजनेस के लिए भी सोचें, क्योंकि दुनिया कारोबार पे ही चलती है और ये चीजें सब इन चीजों पे चलती हैं। तो चलिए, आपके एग्जाम में अल्लाह आपको कामयाब करे, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं कि रात को जागते हैं और सुबह फिर 12 बजे उठते हैं, तो बहुत बिजी इंसान आप लगते हैं। तो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, लेकिन अच्छी तरीके से रंग लाए तो इंशाल्लाह फिर आप पे पार्टी दम करेंगे इंशाल्लाह पार्टी तो कल भी आपको दी। कल तो खैर मैंने आपको जुर्माना किया ना, आप नहीं आ रहे थे इतने दिनों से ब्लॉग बनाने के लिए, और जब भी आते हैं तो ये हमारी तीसरी अटेम्प्ट है कि हम ब्लॉग बना रहे हैं, और कभी आपका माइक खराब होता है, कभी मोबाइल बंद हो जाता है। तो मुसव्विर भाई कहे कि वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या, बस वो कहते हैं कि अब मैं अक्सर कहता हूँ तो बहुत मनहूस हो, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन काम नहीं करता, तो अक्सर लोग चीजें काम छोड़ लेती है। चलिए मुसव्विर भाई, ये तो एक आम सी बात हो गई कि हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, चाहे मुल्क की सतह से है या हमारे एजुकेशन के लिहाज से, हमारी अपनी लाइफ है। सबसे मेन वजह ये हो सकती है कि हम लाइफ को प्लान नहीं करते ना, एक प्लानिंग हम नहीं करते। हम शुरुआत में बच्चा पैदा हो जाता है, तो बच्चा जब पैदा हुए तो मतलब बड़ा होता है और उसको कोई गाइड करने वाला होता ही नहीं कि फ्यूचर में लाइफ पड़ी है, ठीक है, बस खाओ पियो और सो जाओ, खाओ पियो और सो जाओ, तो ये चीजें होती हैं। फिर जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिर मस्ती और क्रिकेट और इन चीजों में बिजी होता है। जब एकदम जिम्मेदारी सर पे आती है तो फिर वही टमाटर और प्याज पे कहता है कि तुम्हारे गुनाहगार है गरीब है। आप पर भी अभी कुछ जिम्मेदारी आने वाली है इंशाल्लाह। आप भी फिर टमाटर के साथ टेम्पर लेने जाएंगे। हाँ, लेकिन बात इस तरह है ना कि मैं तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेहनत तो कर रहा हूँ ना, लेकिन अल्लाह आपके लिए आप आसानी करे, आप दोबारा को जोड़ते हैं इतना कोई घर से ही निकाल दे आपको। अभी से आपको कहने कि जरा से इंस्पायर हो जाए कि कुछ करें लोगों को देखे। हाँ, बस आपसे भी यही गुजारिश है कि मुझे जुर्माना क्या करे। अच्छा, कल आपने जुर्माना किया था तो आज कुछ हो रहा है। अच्छा चलो, ये आपके उसमें मेरे फायदा है। हाँ, दोनों का फायदा है, ये बात है, आप दोनों का फायदा है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे। अच्छा जी मुसव्विर भाई, तो सबसे अहम बात ये डिस्कस करनी थी कि हमारी रिज़्क में जो है तो आजकल बरकत नहीं है, और मतलब कि इंसान की जो रूटीन है, जैसे कि हमने रूटीन पे बात की कि सुबह सोए होते हैं, अक्सर नमाज भी चली जाती है इंसान से, तो लेट उठते हैं, तो जो कहते हैं कि सुबह के वक्त रिज़्क तकसीम होती है, तो आप तो सुबह सोए होते हैं, तो फिर क्या है साहब, आप कब सोते हैं? सुबह पूरी रात को आप जागते हैं? हाँ बिल्कुल, आपका इशारा मेरी तरफ है कि आप भिखारी थे हो जिंदगी गुजार रहे, या मेरा हुलिया कुछ भिखारी नहीं, वो तो आप सिखाने के लिए घर से अंदर तो आप बहुत ही पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले एक बात ये है कि मैं 6 या 7 बजे सोता हूँ सुबह। अच्छा, उस वक्त रिज़्क तकसीम हो चुका होता है। अपने इसी घर से लाइव सोते हैं। जो सब सोया नहीं वो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मेरा मुझसे अच्छे हो गए। मैं सुबह की नमाज पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा सो जाता हूँ, तो मतलब रिज़्क आप लेके सोते हैं। हाँ, हम ये आपकी अच्छी बात है। 6 बजे जो है वो कोशिश बस कोशिश होती है कि आप 6 बजे सोते हैं, पूरा रात जागते हैं आप। हाँ, आपने इसमें कहा। चलो हम भी अब जो तो मुसव्विर भाई को कुछ बात कर लेंगे, चलो रात को सोया करें, क्योंकि रातों को अल्लाह ने नींद के लिए और आराम के लिए पैदा किया है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मुसव्विर भाई की जो तो एक आपको एक बात बताएं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा हाफिज़ कुरान हुए हैं अपने वक्त के, और कुरान के जो मुशाबिहात होते थे, मतलब जो एक जैसे आयतें होती हैं, उनमें बहुत जो है तो लायक है उसमें, और बहुत टाइट तरीके से इनको सिपारे बहुत याद होते थे। मतलब हम 20-25 सिपारे मैं पढ़ चुका था, और ये मुझसे 10 सिपारे पीछे था तकरीबन, लेकिन इसको जो कुरान याद था ना, तो मतलब जो सिपारा होता है डायरेक्ट जाके सुना देता। तो माशाल्लाह मुसव्विर भाई को बहुत अच्छा कुरान याद था,
اور ابھی بھی ماشاءاللہ قرآن یاد ہے. مطلب ہمیں مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا قرآن دہرانے کا, لیکن بہت اچھے حافظ ہیں اور ماشاءاللہ اور بھی ترقی دیں ان کو. تراویح بھی انشاءاللہ پڑھاتے ہیں اور ہم بھی وہاں الحمدللہ ہر سال پڑھاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی پڑھاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ رزق لے کے سوتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں, تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. بہت شکریہ, اتنی تعریف کرنے کے لائق تعریف کے لائق تو ہم نہیں ہے, لیکن آپ نے بتا دیا, بہت شکریہ. آپ بھی کسی سے پیچھے نہیں, کیونکہ میں جب آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, اکثر ہم قاضی صاحب کے جو ہے وہ بہت نزدیک بیٹھا کرتے تھے. میں آپ کو اگر یاد ہو, بالکل ہم اکثر قریب بیٹھتے تھے. ہاں, تو میں آپ کو اکثر دیکھتا تھا, آپ ایک صفحہ 2 صفحات یاد کرتے تھے, تو میں بہت حیران ہوتا تھا. اور آپ کے ذہن کا میں جو ہے وہ میں بہت قائل تھا کہ آپ کے بہت ذہین ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی آواز, ہمیں یاد ہوتا تھا قرآن, لیکن ہماری آواز میں وہ خاصیت, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ خصوصیت نہیں تھی کہ دوسرا اگر سن سکے تو اس کو مزہ آئے. honestly یہی بات ہے. لیکن اگر آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے ہمیں بہت مزہ آ رہا ہوتا تھا اور ہم بہت شوق سے سنتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ نعمان بھائی جو ہے وہ نعت بھی پڑھا کرتے تھے مدرسے میں. اگر کوئی دستر بندی ہو تو نعت پانی میں بھی آپ کسی سے پیچھے نہیں, تو اگر آپ کچھ نعت سنا دے تو مطلب فرمائش ہو گئی یار. وہ تو آپ تو مصور بھائی نے فرمائش کر دی, تو انشاءاللہ وہ ہم سنا دیں گے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو فینس ہیں اور جو ویورز ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی ہم سنائیں گے. آپ نے بات کی کہ سبق زیادہ یاد کر رہے تو یہ سب مائنڈ سیٹ اپ میں نے بنا لیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے ہمارا بہت ضائع ہو چکا تھا. مختلف مدارس میں کبھی قاری صرف چینج ہو جاتا تو دوسرا قاری آ کے پھر سے سرے سے کرا دیتا, تو مطلب وہ تنگ آ چکے تھے ہم. تو ہم نے چاہا کہ بس ابھی کرنا ہے, لیکن ایک کرنا ہی ہے. تو پھر میں ایک مدرسے میں تقریباً گیا, تو وہاں پر 1 مہینہ میں نے سوچا, 1 مہینے میں 6 سپارے یاد کر لیے. پہلا مائنڈ سیٹ اپ میرا بنا ہوا تھا نا, تو مائنڈ سیٹ اپ کو تو پھر انسان کر سکتا ہے. تو جس طرح کہ آپ کا مائنڈ سیٹ اپ تھا کہ آپ کو مشابہات سب کچھ ٹائٹ یاد ہے, تو اسی طرح میرا کوشش تھی کہ میں اسپیڈ لگاؤں, آگے کی طرف جاؤں, تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ سبق مجھے یاد ہو جاتا تھا. تو مائنڈ سیٹ اپ انشاءاللہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے ایک مائنڈ سیٹ اپ بنائے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے. جب چیز کے حصول کے پیچھے انسان وہ لگ جاتا ہے نا, تو پھر وہ حاصل ہو. جس طرح کہ کل میں نے برگر کی کھانا لی تھی, میں نے کہا میں برگر خود سے کھاؤں گا, جو بھی ہو میں تمہیں جو جرمانہ کروں گا. تو بس وہ پھر ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. اب آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ جرمانہ کرو سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اگر مائنڈ سیٹ نہ بنا ہو تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب میں مدرسے میں داخل ہوا, جس مدرسے سے آپ پڑھے اور ہم پڑھے, اس میں جب میں داخل ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا, مجھے بھی یاد ہے, اور تقریباً 16 رمضان تھا اور جون کا مہینہ تھا. تو چونکہ ہم مدرسے میں پڑھے تھے ناظر, صرف ناظر ہم نے پڑھا تھا, تو ہم 1 یا 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ ہم سبق پڑھتے تھے. جب ہم اس مدرسے میں داخل ہوئے تو میں جب استاد نے کہا کہ تم نے صبح 11 بجے آنا ہے, ماشاءاللہ, تو کیونکہ گرمی بھی بہت تھی اور اس وقت جو ہے ہم پر روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے, چھوٹے. اچھا جی, تو میں 11 بجے گیا, مجھے لگا کہ بھائی بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں. جب میں 11 بجے گیا تو 12 ہو گئے, کچھ رسپانس نہیں آیا. 12 سے تو چھٹی نہیں دیتے کسی کو, 12 بجے 11 بجے تک بٹھایا رکھتے تھے. ہاں 12 بجے ہو گئے, رسپانس نہیں آیا. 1 بجے ہو گیا, 4 بجے, اور جون کا مہینہ تھا, سخت گرمی تھی, تو دن بہت بڑے ہوتے ہیں اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے. بالکل. جب میں 4 بجے گھر آیا تو میں بہت جو ہے وہ اپنے جانے پر جو ہے وہ میں پریشان تھا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, اب کیا ہوگا. تو اگلے دن جب میں 11 بجے گھر سے نکلا تو میں سیدھا بازار چلا گیا. اچھا, میرا دل نہیں لگ رہا تھا, میرا مائنڈ سیٹ وہ نہیں تھا کہ 6-7 پابندی ہو جاتی ہے ایک دم. تو میں اپنے لیکن میں وہ پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ انڈوں والے بیٹے ہوتے تھے. مطلب بند کرتے تھے لوگ, کالج کو بند کرنا, مدرسے کو بند کرتے تھے. ہاں ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں تھا, بہت مشکل ہو رہی تھی ایڈجسٹ ہونے میں. تو 2-3 دن جو ہے وہ اس طرح ہی چلتا رہا. پھر کچھ دن بعد جو ہے وہ ہم نے کہا کہ اب جانا تو ویسے بھی,
तो फिर हम जाना शुरू हो गए और फिर हिफ्स भी कर लिया। बस ये माइंड सेटअप हो, कोशिश हो तो सब कुछ हो जाता है, इंसान फिर कर सकता है। इसी तरह हमने भी बहुत सारे किए कि पायरे सुनाते थे तो तकरीबन दिन के 8 पायरे हम सुनाते थे। तो जब चले जाते थे पायरे सुना, मेरा एक दूसरा दोस्त था हमारा कामरान साहब, आप भी उसको जानते होंगे, तो हम बैठे होते थे पायरे सुनते, तो वो जो था वो उसको भी माशाल्लाह कुरान बहुत अच्छा है, तो हम कोशिश करते थे कि जल्द से जल्द सुना ले। और मतलब एक टेंशन होती थी ना, वो जो समझते मतलब इंसान में बोल समझता है कि क्या, तकरीबन 25 दफा मैंने कुरान दोहरा लिया था, फिर भी कैसे नहीं छोड़ रहा था मैं कि नहीं दोहराना है, फिर दोहराना है। तो हम जेब में साथ बिस्किट ले जाते थे, रियो बिस्किट और ये चीजें, और दीवार के साथ हम बैठे थे और दीवार के साथ जब हमसे पायरे सुनाते तो वो मुझे इशारा करता बिस्किट दो मैं भी बिस्किट दे देता उसे, फिर मैं उसे इशारा करता कि भाई बिस्किट खाने का टाइम है। तो फिर वैसे ऐसे ऐसे होते और बस अपना रूटीन हमारी चलती रहती थी। तो बहुत मेहनत चाहिए होती है, हिफ्ज़ आसान काम नहीं। अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहते हैं कि हम जो है स्कूल से आ जाते हैं 1:30 बजे 2 बजे, 2:30 बजे में मदरसा जाना होता था, तो फिर रात 11 बजे आते थे। तो उसके साथ हमने एजुकेशन और सब कुछ किया है, सब कुछ गुजारेंगे तो कुछ बनेंगे, वैसे कुछ नहीं होता। आजकल वो सहूलियात हो चुकी हैं, मतलब सहूलियत जब ज्यादा होती है ना तो फिर इंसान कुछ नहीं सीख सकता, और जितना सख्त माहौल होता है इंसान ज्यादा सीखता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह सबको तौफीक दे हिफ्ज़ करने की। कुरान जो है तो बहुत बड़ी नेमत है, और जिसको मिला है अल्लाह उसको उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। और अब आखिर में जो है तो इंशाल्लाह आपको एक छोटी सी नात सुनाते हैं। मुसव्विर भाई ने आप फरमाइश की, तो अभी की फरमाइश हम टाल तो नहीं सकते, बहुत दिन हो गए आपसे कुछ सुना नहीं। एक तो अभी पॉडकास्ट में बातें बहुत कर लिए, तो मेरा गला जरा सा दुख रहा है ना। हाँ वो बिल्कुल नाजुक लड़कियों की तरह ज्यादा बोल भी नहीं सकते, मतलब मौका जाया नहीं करते। नहीं आप नाजुक हो ना। मैंने बहुत लड़कियों को देखा, हम पर बहुत चिल्लाई है, कुछ 1 घंटा मुझ पर चिल्लाई है, लेकिन क्या लेकिन वो गला ठीक है। नहीं वो आप मुझसे बहुत नाजुक ये पता नहीं क्यों मेरा गला है, लेकिन हम स्कूल में भी टीचिंग में भी उसका चीखे मारते रहते ना सारा दिन, उसका भी असर होता है। तो 12 बजे उठते हैं। और लड़की जो मैंने की वो अपने टीचर की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा अपने टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपका दिन ही 12 बजे शुरू होते हैं, तो हम 7 बजे से चीखे मारते रहते हैं। आप जब उठते हैं तो उस वक्त हमारी चीखें बंद हो जाती हैं। तो चलिए इंशाल्लाह आपको एक छोटी सी नात सुना। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है, लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, वो चाटपन जी इस जहां से हुआ है। वो ताइफ की वादी में खा खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था, उसी के तरीके को पैरों से रौंदा। जरा खुद बताओ ये कैसी वफा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है, लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, वो चाटपन जी इस जहां से हुआ है। सुनो अहद के पार से ये सदाए अनस बिन नजर की तुम्हें कह रही है, जो अल्लाह की राह में जान लुटा दे वही अस्ल में आशिक़े मुस्तफ़ा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है, लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, वो चाटपन जी इस जहां से हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह नुमान भाई बहुत अच्छे। आपकी आवाज़ सुन के जो है वो बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ में नाच बहुत अच्छे से नहीं सुनी थी हमने, तो अभी बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। इंशाल्लाह शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हैं तो ये आपकी बरकत है। हमने भी बहुत टाइम के बाद पढ़ा है, और अच्छे सुनने वाले मिलते हैं तो इंसान शौक से सुनाता है। तो
हमारा ही बहुत मतलब एक ख्वाहिश है और हम सुनाना चाहते हैं लेकिन सुनने वाले मिलते नहीं है, तो इंशाल्लाह और भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। और अगले पॉडकास्ट के साथ इंशाल्लाह मुसव्विर भाई के साथ मुझे तो बहुत कुछ डिस्कस करना है। और मुसव्विर भाई जो है तो हिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, तो माशाल्लाह इनका ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, तो हिस्ट्री को ह्यूमर टाइप में पेश करके कुछ इंटरेस्टिंग करें, क्योंकि आजकल कुछ लोग हिस्ट्री से बहुत घबराते हैं। तो हिस्ट्री हमारी कैसी है और उसको कैसे पेश करना चाहिए, इंशाल्लाह ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे, कुछ न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। और मुसव्विर भाई तब तक के लिए इंशाल्लाह जी आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में जो है वो हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ नया इंटरेस्टिंग लेकर आए, आपके स्टूडेंट भी देख सके और कुछ सीख सके, और हम भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुसव्विर भाई आप भी इनसे कह दें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। आज तक मैंने अपने चैनल का किसी को नहीं कहा, तो आपके चैनल आपको कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं एडिटिंग में फिर आपको निकाल दूंगा। अच्छा ठीक है, नोमान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, मसाला मैजिक चैनल को इंशाल्लाह जी। अगले वीडियो में ये आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरे चैनल का लिंक है इंशाल्लाह। मतलब अभी इंस्पायर हो के आप जो तो अपना फायदा निकाल रहे हैं। जी। चलो जी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, और अगले ब्लॉग में अगले पॉडकास्ट में इंशाल्लाह मिलेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।